হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আগের ভিডিওটা যারা দেখেছো তারা জানো যে আমরা কাশ্মীর ঘুরতে এসেছি। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদের জন্য একটু ছোট করে বলে দিই যে আমরা 15 তারিখে কলকাতা থেকে শ্রীনগরে ফ্লাইটে কাশ্মীর এসেছি ঘুরতে। তো আমরা এখানে এসে পৌঁছেছিলাম ওই 2:30 মতো। দিন আমরা শ্রীনগরের লোকাল জায়গা যেমন মোগল গার্ডেন, পারি মহল এগুলো ঘুরতে গেছিলাম। তো আগের ভিডিওটার লিংক এটাতে আমি অ্যাটাচ করে দেব, তো তোমরা প্লিজ পারলে একটু আগের ভিডিওটা দেখে নিও। তো আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে পেহেলগাম। তো এখন আমরা শ্রীনগরে যে হোটেলটাতে আমরা স্টে করেছিলাম সেখান থেকে চেক আউট করে বেরিয়ে, তো আমাদেরকে বলেছিল সকাল 8টায় বেরোনোর জন্য, বাট এখানে ভীষণ ঠান্ডা ছিল, মানে মাইনাসে টেম্পারেচার ছিল। তো কিছুতেই ঘুম ভাঙছিল না, আর আগের দিনও যেহেতু একটু টায়ার্ড ছিলাম তো আমাদের উঠতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। তো সব মিলিয়ে ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে বেরোতে বেরোতে প্রায় আমাদের বেজে গেছিল, তাও খুব বেশি দেরি হয়নি, 9টা মতো। তো আমরা বলেছিলাম স্যাফরন নেব, তো আমাদের ড্রাইভার দাদা একটা দোকান দেখে দাঁড়ালো। তো এখানে বিক্রি হচ্ছিল কাওয়া। कावा ये कड़क कर रहे हैं अब समझ पा गया देखो मैं ये देख कैसे उधर रहा है बॉल क्या नो इसमें डलता है कोयला ये है ना, ये करता है, ये कॉपर का होता है। अच्छा। समवार बोलते हैं कश्मीरी में। इसमें हम पकाते और बनाते हैं कश्मीरी नून चाय, नमक की बनती है वो चाय। ड्राई फ्रूट्स कौन सी साथ जगह जगह रहता है सच हाँ? ये तो चित्र ये रेडी यात्रा है ना मैं मासी हाँ? अंदर निकाल अंदर ये देखो आप अंदर बैठो ये वही पिलाएगा अंदर बैठो शॉप में ये वही पिलाएगा। তো বলেছিল আমাদেরকে দোকানের মধ্যে ওয়েট করতে, ওখানে কাওয়াটা দেবে। অ্যাকচুয়ালি কাওয়াটা বিক্রি করছিল না, কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে দেবে। তো এখানে আমরা দেখছিলাম যে আমরা কি নেব। তো আমাদেরকে স্যাফরনের বিষয়ে কিছু বলছিল। अक्टूबर नवंबर में ये रहता है, इसका फूल बिल्कुल इस टाइप का रहता है। ये जो सर सेफ्रॉन है ना, पूरी उसमें 3 ही जगह बनता है, कश्मीर में बनता है, ईरान में बनता है और स्पेन में बनता है। लेकिन तीनों में सबसे जो बेस्ट है वो है सर कश्मीरी केसर। ये पूरा प्रोसेस होता है सेफ्रॉन का, फ्लावर का, लेकिन इसका जो वैल्यूबल पार्ट होता है ना सर, वो होता है ये स्टिग्मा पार्ट, वो ये होता है। अब इसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी एडल्ट्रेशन आता है, इसलिए जो केसर है ना इसको पहचानने के 3 तरीके रहते हैं, जिससे आपको पता चले ये जो सेफ्रॉन है ना ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। पहला होता है इसका स्मेल, इसकी एक यूनिक स्मेल रहती है मैम। सेकंड होता है ये खाने में आपको हल्का सा कड़वा लगता है। इतना हाथ दीजिए, इसको अपनी टिप ऑफ द टंग पे रखना और हल्का सा इसको च्यू करना है। इसकी सेकंड पहचान रहती है खाने में आपको हल्का सा कड़वा लगेगा। अगर आपको केसर मीठा है सॉल्टी लगे ना, समझ लेना वो ओरिजिनल केसर नहीं है। तीसरी पहचान इसकी ये रहती है, जब हम इसको पानी वगैरह में हम डालते हैं ना, इसका जो कलर आता है ना सर पानी या दूध में, इसका कलर आता है पीला कलर, येलो कलर। लेकिन कलर छोड़ने के बावजूद ये जो पत्ती है ना एज इट इज रहेगी, इसमें एक पिगमेंट रहता है क्रोसिन, इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा, ये जो पत्ती है ना एज इट इज रहेगी। ये होता है सर केसर के बारे में। इसकी जानकारी कैसे पता चलेगा आपको ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट। इसकी बेनिफिट्स की बात करेंगे, जिससे ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके मल्टीपल्स बेनिफिट्स है सर। अब इसकी जो पैकिंग है ना सर, डिफरेंट पैकिंग इसमें आता है सर। स्टार्टिंग में 50 ग्राम एज वेल, 50 ग्राम का आता है, 20 ग्राम का आता है, 10 ग्राम का आता है, और सबसे छोटा आता है 5 ग्राम का। और इसकी जो रेट्स है ना सर वो जाती है पर ग्राम। इसको रेड गोल्ड लाल सोना इसको बोला जाता है। इसकी रेट्स है ना फ्लक्चुएट हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रोडक्शन। लाइक गोल्ड जैसे सोने की भाव है ना फ्लक्चुएट हो जाती है, वैसे ही इसकी जो रेट्स है ना फ्लक्चुएट हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रोडक्शन एंड ऑल। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ना सर अपने वहाँ एरिया में कश्मीरी के सर आपके वहाँ व्लॉगर है क्या नहीं ब्लॉगर नहीं, ऐसे ही छोटा छोटा इंस्टाग्राम में यह था ना शॉर्ट्स। कुछ भी अच्छा लगे ना वहाँ से मंगवा सकते हो, ऑल ओवर इंडिया जाता है। अच्छा, होम डिलीवरी होता है। बिल्कुल। ओके ओके वो देखेंगे फोटो नहीं ने পুরোটা। তো আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম 5 গ্রামের কেশর আর একটা মুসলির প্যাকেট। তো কেশরটার দাম নিয়েছিল 1500 টাকা আর মুসলিটা নিয়েছিল 600 টাকা। তো এখন আমরা যে রোডের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম এটাই হচ্ছে সেই বিখ্যাত পুলওয়ামা রোড।
তো পেহেলগাম যেতে যেতে রাস্তার সারি দিয়ে দেখছি যে শুধুই ব্যাটের দোকান, মানে প্রথমে আসছিল যে শুধুই কেশরের দোকান, একের পর এক শুধু কেশর দুই রাস্তা জুড়ে, আর এখন হচ্ছে ব্যাট। তো ভাবছিলাম একটা ব্যাট নিয়ে যাব, বাট নিয়ে যাওয়া পসিবলই না। কাশ্মীর ট্রিপে এটাই আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশন পেহেলগাম। পেহেলগামে আমরা একদিন স্টে করব। শ্রীনগর থেকে পেহেলগাম যেতে আমাদের লাগবে 3 ঘন্টা, ওই আনুমানিক 90 কিলোমিটার মতো। পেহেলগাম যেতে যেতে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে বুঝেছি, সেটা হলো এই জায়গাটা অ্যাপেলের সিজনের জন্য বেস্ট। রাস্তার দুধারে শুধুই অ্যাপেল গাছ। আমরা এসেছি যেহেতু উইন্টারে, তাই আমাদের অ্যাপেল দেখার সৌভাগ্যটা হয়নি। এর পরের বার যখন কাশ্মীরে আসবো চেষ্টা করব অ্যাপেলের সিজনে আসার, তাহলে আমরা কাশ্মীরের গ্রিনারিটাকেও এক্সপ্লোর করতে পারবো। আসলে কাশ্মীরের 4টে সিজন, প্রতিটা সিজনই একে অপরের থেকে ভিন্ন, আর প্রতিটা সিজনই দেখার মতো। আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে ইনশাল্লাহ আমরা 4টে সিজনই দেখতে চাই। আর এই দেখো আমরা পৌঁছে গেছি পেহেলগাম। তো আজকে আমরা যাব হচ্ছে বাইসারান ভ্যালি, যেটাকে মিনি সুইজারল্যান্ড বলা হয়। তো ওখানে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে পনি হায়ার করতে হবে। তো এই ঘোড়াওয়ালার সাথে মানে প্রাইস নিয়ে ডিসকাস করছে। অ্যাকচুয়ালি ওরা চাইছে 6,000, 6,000, 12,000 টাকা, 6টা পয়েন্ট দেখাবে। বাট আমি গুগল করে অলরেডি এসেছি যে 6টা পয়েন্ট দেখায় না, একটা পয়েন্টই দেখায়। বাট তবুও ও স্ক্যামে ফেঁসে গেছে। তো ওকে বলেছে যে 6টা পয়েন্ট দেখাবো, তো 3,000, 3,000, 6,000-এ ও মানে ডান করেছে। আমি বললাম যে ওরকম কিছু হয় না, একটাই দেখাবে। বাট যাই হোক ও বললো না 6টাই দেখাবে। তো যাই হোক ওইভাবেই আমরা রাজি হচ্ছি। আর তো ওখানে যেতে গেলে আমাদের নর্মাল শু পরে যাওয়া যাবে না, অ্যাকচুয়ালি পরে যাওয়া যাবে বাট খুব নোংরা হয়ে যাবে। তো আমরা মানে গামবুট ভাড়া করে নিয়েছি। ওই দুজনকার মনে হয় 300 টাকা মতো লেগেছিল। তো আমার প্রথম হচ্ছে এটাই ঘোড়া চড়া। তো তোমাদেরকে তো বলাই হয়নি, আমাদের ফার্স্ট স্ক্যাম হলো এই ঘোড়াতে, মানে 6 পয়েন্ট বলে একটা পয়েন্ট দেখানো। আর একটা স্ক্যাম হয়েছে, সেকেন্ড হচ্ছে যে আমরা যখন নিচে ঘোড়া উঠছিলাম, তো ওখানে ফটোগ্রাফাররা ঘুরছিল, বলছিল মানে ফটোশুটের জন্য। তো আমরা নিচ্ছিলাম না বেসিক্যালি। তো খুব মানে জোর করাতে আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে, বলেছিল পার ফটো 50 টাকা। তো আমরা ভেবেছি যে আমরা যতগুলো ফটো নিতে পারি, ফটো আর কটা নেব, 10-12টা, কেন কি একটা প্লেসের 1000টা ফটো নেওয়ার তো কোনো যুক্তি হয় না। তো আমরা এরকম ভেবেছিলাম। উনি কোনো কিছু ক্লিয়ার করেনি যে এতটা ফটো নিতেই হবে বা কিছু। জাস্ট একটু এসেছি, দু একটা ফটো তুলেছে। তারপরে বলছে 35টা ফটো মাস্ট নিতেই হবে। এবার 35টা ফটো 50 টাকা করে, মানে কোনো যুক্তিই নেই। এতগুলো ফটো একই জায়গাকার, একই ড্রেসের নিয়ে করবোটা কি দিয়ে? আমরা বলছি যে আপনি ফার্স্টে কেন বললেন না? বলছে এটাই নিয়ম, 35টা মাস্ট, তার উপরে যদি নিতে চান তো সেটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু 35টা নিতে হবে। আমি তো ভীষণ ভাবে রেগে যাই যে এটা বলার কোনো যুক্তিই নেই, আমরা নেব না 35টা ফটো। তো একটু তর্ক বিতর্ক হয়, দেন ওনাকে বলি যে আমাদের ফটো লাগবেই না। দিয়ে বলছে কি বললো একটা বেশ বাঙালিরা অমুক তমুক, তো যাই হোক তো উনি চলে গেল। তো আমার তো মনে হয় না যে আমি এখানকার 35টা ফটো কেন নেব। হ্যাঁ উনি বারবার রিকোয়েস্ট করাতে ভাবলাম যে কিছু ফটো নিয়ে নেবো, 10-12টা নেবো। তো আমার কাছে ফার্স্ট হচ্ছে ভালো ফোন আছে, তো আমি ওখানে ফটো তুলে নিতে পারি। আর আমার কাছে 24 ঘন্টার জন্য একটা ক্যামেরাম্যান আছে, আমি কেন ক্যামেরাম্যান হায়ার করতে যাব 35টা ফটোর জন্য? তো এখানে না পদে পদে স্ক্যাম হয়। তো খুব মানে সাবধানে মানে করতে হবে, মানে সবার সাথে ফার্স্টে ক্লিয়ার কথা বলে নিতে হবে যে এটা হ্যাঁ তাহলেই আমি নেব, এরকম আর কি। মানে ওরা যে কোনো সময় তোমাকে স্ক্যামে ফেলে দেবে। Baby, let me lay here a while until the day moves over. I'm hanging on, yes, I'm staying home. I need so much ground just to keep. তো এখানে আমরা ছিলাম প্রায় ওই 1.25 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা মতো। অ্যাকচুয়ালি ওইটুকু টাইমও এখানে কম লাগছিল। এটাকে যে কেন মিনি সুইজারল্যান্ড বলা হয় সেটা ওখানে গিয়েই বুঝলাম। যেমন ভয়ঙ্কর রাস্তা তেমন সুন্দর ডেস্টিনেশন এখন বুঝলাম। মানে যদি না ভয়ে
যেতাম তাহলে জীবনে অনেক বড় কিছু মিস করে দিতাম। ওখানে গিয়ে মনে হলো মানে এত ভয়, ওখানে জাস্ট পা রাখার সাথে সাথে সবকিছু ভুলে গেছিলাম। খুবই সুন্দর রাস্তা। তো এখন আমরা ফিরছি আর তোমাদেরকে দেখাই কেমন ভয়ঙ্কর রাস্তার উপর দিয়ে গেছি। অ্যাকচুয়ালি আসার সময় তবুও আমরা একটু ভালো রাস্তা দিয়ে এসেছি, যাওয়ার সময় আরো ভয়ঙ্কর রাস্তা দিয়ে গেছিলাম। বাট তখন কোনো ক্লিপ নিতে পারিনি, ভীষণ ভয় করছিল বলে ফোনটা বারই করা হয়নি। তবুও যেটুকু আসার সময় নিয়েছি ওটা ধরে নাও। অনেক ভালো রাস্তা দিয়ে এসেছি, তবুও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কিছুটা রাস্তা। তো এখন আমরা নিচে চলে এসেছি। তো আমাদের ঘোড়ার যে চালক ছিল তার নাম হচ্ছে আমির খান। মানে ভীষণ ভালো ছেলে ছিল আর খুবই সুন্দর দেখতে, মানে বলিউড হিরোর কিছু কম না। তো এখন আমরা একটুখানি কিছু খেয়ে নিলাম, দেন আমরা যাব পেহেলগামের যেটা সেলফি পয়েন্ট সেখানে। ওখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকবো, কেন কি অনেকটাই সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তো আমাদেরকে আজকে স্টে আছে পেহেলগামে, তো ওখান থেকে আমরা হোটেলে চলে যাব। তো এখানে আমরা কিছুক্ষণই ছিলাম। ও খরগোশ নিয়ে একটা দুটো ফটো ক্লিক করলো। তো এটার পরিবর্তে তোমরা যা কিছু পে করতে পারো তোমাদের ইচ্ছা মতো, 100 টাকা, 50 টাকা, 20 টাকা, 10 টাকা, মানে কোনো ফিক্সড রেট নেই। আমি যেহেতু ভীষণ ভয় পাই আমি তো ফটো তুলিনি। তো তারপরে চলে এলাম আমাদের হোটেলে। এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে স্টে, দ্য ল্যাভিশ। তো পেহেলগ্রামে আমাদের হোটেলটার রুম ট্যুরটা তোমাদেরকে দিয়ে দিই। এই রুমটা আমার মানে পার্সোনালি ভীষণ পছন্দ হয়েছে, খুব সুন্দর। আগের দিন শ্রীনগরের হোটেলটা একদমই ভালো ছিল না, একদমই ভালো ছিল না বললে ভুল, মানে অতটাও ভালো ছিল না। এটা যদি সিজন হতো আপেলের, দারুণ লাগতো, মানে একদম রুমের পাশে চারিদিকে আপেল গাছ। বাট যেহেতু এটা উইন্টার তো আমরা সেটা মিস করলাম, বাট যখন সিজন হবে তখন ভীষণ সুন্দর লাগবে। রুমটা আমার ভালোই লেগেছে। The afterglow of this daily war. I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. আমাকে তো ওইটা পেয়েছিস, ওইটা মনে হচ্ছে দেখে। তো এখানে আমরা যেহেতু সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে গেছিলাম আর সারাদিন যেহেতু তেমন কিছুই খাওয়া হয়নি, তো একটু খিদে পেয়ে গেছিল। তো আমরা অর্ডার করে নিয়েছিলাম চিকেন পকোড়া আর হচ্ছে কফি।
তো চিকেন পকোড়ার টেস্টটা অনেস্টলি যদি বলি ভালো লাগেনি, মেবি টেস্ট বারের জন্য। মানে এখানে তো অনেকেই দেখছিলাম খুব পছন্দ করে খাচ্ছে, বাট আমাদের চিকেনের টেস্টটা খুব একটা ভালো লাগছিল না। তো আমরা সব জায়গায় ভেজই খাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, বাট এখানে তবুও অর্ডার করেছিলাম, বাট ভালো লাগেনি। বাট কফিটা জাস্ট অসাম লেগেছিল। অ্যাকচুয়ালি খুবই ঠান্ডা ছিল, মানে পেহেলগ্রামেও ভীষণ ঠান্ডা ছিল। তো এর মাঝে গরম গরম কফি জাস্ট অমৃতর মতো লাগছিল। তো খুব ভালো লাগছিল আমাদেরকে খেতে। তো এখন ওই 8:30 মতো বাজে। তো আমরা যাব ডিনার করতে নিচে। তো খুবই ঠান্ডা ছিল, তো আবার জ্যাকেটটা পরে নিয়েছি। যদিও সেন্ট্রাল হিটার ছিল, তো তার জন্য একটু বেঁচেছিলাম, না হলে হয়তো মরেই যেতাম। বাট তবুও ভীষণ ঠান্ডা ছিল, তো আমি এই জ্যাকেটটা আবার পরে নিয়েছি। তাই না? তো আমি নিয়েছিলাম ভাত, ডাল, একটা মাশরুমের সবজি আর অনেকটা স্যালাড আর পনির। পনির যদিও আমি খাই না, তবুও নিয়ে নিয়েছিলাম, বাট মাশরুমের টেস্টটা ভীষণ সুন্দর ছিল। আমি আগে কখনোই মাশরুম খাইনি, এখানেই ফার্স্ট খেলাম, আর পনিরটা খাইনি। কি নাম এটা? ফিরনি, ফিরনি। কাশ্মীরি ফিরনি। হ্যাঁ, খেয়ে বল কেমন। কেমন? বহুত আচ্ছা, খুব ভালো খেতে। বলেন কেমন হচ্ছে? কাশ্মীরি ফিরনি খেলাম, নতুন জিনিস, খুব সুন্দর খেতে। ম্যাম তো চেটে পুটে খাচ্ছে। তো আমরা এখন খেয়ে চলে এসেছি রুমে। এখন বাজে ওই বেশি বাজেনি, 9টা থেকে 9:30, তবুও ঘুমিয়ে পড়বো। কালকে আমাদের 9টায় বেরোনো আছে, তো তার জন্য মোটামুটি 8টায় তো উঠতেই হবে। তো সেজন্য এখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি। তো ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না, কেন কি খুব বড় ভিডিও দেখতে কারোরই ভালো লাগে না। তো কালকে আবার নতুন করে ভিডিও বানাবো। তো দেখা হচ্ছে পরের একটা ভিডিও। বাই।